হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়েই হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আমরা আজকেও ডক্টর ইসরার আহমেদের নতুন একটা বয়ান নিয়ে রিয়াকশন দেব। আজকের বয়ানের যে টাইটেল সেটা হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানিং অফ ইসরায়েল, ইসরায়েল অ্যাটাক অন আলাকসা মসজিদ। ভিডিও টাইটেল দেখে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের হাদিস অনুযায়ী আলাকসা মসজিদে যে ইসরায়েলিরা খুব দ্রুতই অ্যাটাক করবে তার প্রেডিকশনই করা আছে। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। যদি আমাদের সাথে আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। আর কমেন্ট করবেন কোন ভিডিওটা আমাদের মাধ্যমে আপনারা দেখতে চাচ্ছেন, আমরা চেষ্টা করব সেই ভিডিওগুলো নিয়ে রিয়াকশন দেওয়ার। কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর রিয়াকশন জানাবো। एलान बाल्फोर 1917 यहूदी आबाद होने शुरू हो गए और असल में इसी के लिए खिलाफत को मंसूख कराया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्दे बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था, उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी। जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता है, जिनके यहां ऐसे बैंकर हों जो 40-40 बिलियन डॉलर का एक चेक लिख सके। फिर यह कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया। उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी कि जो वाहिदा किया था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद हैं और हम यहां यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया, इसलिए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिल्ली की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सके। ऐलान बाल्फोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई। 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजज़ा हो गया। 1967 में उसकी तौसी हो गई। इस पे एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम। आपने ज़ायनिज़्म का नाम तो सुना है, सहूनी तहरीक। खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, 1776 यकुम मई ये निजाम कायम किया वाइसॉफ्ट ने, और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉजेस ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। ये सारा हथकंडा वो इब्लीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में, पॉन्स इन द गेम। ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इब्लीसी चाल है, और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसीह भी हुई 1967 में। अब यहां तक पहुंचने के बाद इनके पेश नजर बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है, और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेखनी और उसका रास्ता रोकना, यह उनके पेश नजर है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। सूरत इस वक्त क्या है, यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे यह कहते हुए सख्त दुख हो रहा है, पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके हैं। वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई।
یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے۔ وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس، ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা শিখতে পারলাম যে আমরা জানি ইহুদিরা কিন্তু যতদিন না ইসলামিক খেলাফত চালু ছিল এই দুনিয়াতে ততদিন কিন্তু ইহুদিরা জেরুজালেমে আসতে পারে না, তাদের অনুমতি দেওয়া হয় না। তো এটা হচ্ছে 1889 সালে প্রথম আপনার বেলফোর চুক্তি হয়, যে বেলফোর চুক্তির মাধ্যমে বলা হয় যে ইহুদিদের একটা দেশ বা ইসরায়েলি দেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে, এটা হচ্ছে জেরুজালেমে। 1914 সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই মূলত আপনার ইহুদিরা প্রথম ইসলামিক খেলাফত শেষ হওয়ার পথে হয়, আর ইসলামিক খেলাফতটা শেষ হয় মূলত 1924 সালে। ইসলামিক খেলাফত শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু আপনার ইহুদিরা চলে আসতে শুরু করে জেরুজালেমে, এবং তাদের একটা নতুন দেশ জন্য তারা যুদ্ধ করতে থাকে, এবং 1948 সালে তারা প্রথম হচ্ছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলি গঠন করে। ইসরায়েলিরা কিন্তু আস্তে আস্তেই তাদের দেশটা গঠন করছে, খুব দ্রুত আসছে তা কিন্তু না। ইসলামিক খেলাফত যতদিন চালু ছিল তারা
কিন্তু মসজিদুল আকসা বলেন বা জেরুজালেমে কিন্তু আসতে পারে নাই। এটা মূলত হয়েছে আমাদের হাদিস অনুযায়ী যদি বলা হয় বা যদি প্রেডিকশন গুলো মিলাই দেখা হয়, তাহলে বলা হয়েছে যে ইসরায়েলিরা বা ইহুদিরা যতদিন না জেরুজালেমে ফিরে আসবে ততদিন দুনিয়া কিয়ামত আসবে না। তারা কিন্তু অলরেডি ফেরত আসছে এবং তাদের সাথে একটা মহাযুদ্ধ হবে মুসলমানদের। এবং এই যুদ্ধে ইহুদিদের এমন পিটানি বা এমন মারা মারা হবে বা তাদের আম, আহ, তারা যে ঘরের ভিতরে লুকায় থাকবে পাহাড়ের আড়ালে বা গাছের আড়ালে, এই গাছ এবং পাহাড় পর্যন্ত মুসলমানদের ডেকে বলবে যে আমার পিছনে একজন ইহুদি দাঁড়ায় আছে, তোমরা এসে তাকে মেরে ফেলো। এমন হাদিস। তো হাদিস অনুযায়ী এটাই বলা আছে, ইহুদিরা যতদিন না আহ, জেরুজালেমে ফিরে আসতেছে এবং তাদের আবাদ হচ্ছে, ততদিন তোমরা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে না বা ততদিন কিয়ামত হবে না। আমরা গত 50 বছর ধরে দেখতেছি 1948 সালেই হচ্ছে প্রথম ইহুদিরা আহ, জেরুজালেমে আসে, তাদের ইসরায়েলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা কিন্তু অলরেডি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সেখানে। সুতরাং আমরা এখন কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। তো দিনী ভাই ও বোনেরা যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন, তাদের শুধু এই মেসেজটুকুই পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু শেষ জামানায় এবং শেষ সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা দিন এবং দিনের ইসলামের পথে যতটুকু পারি নিজেদের সময় ব্যয় করব। ব্যয় করলে হয়তো আমরা দিন এবং দিনের ইসলামকে কায়েম করতে পারবো এবং আল্লাহ যেন আমাদের সেই ভাইদের সাথেই সামিল করে যারা ইমাম মাহদির সাথে থাকবে এবং তাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ইসলামকে বিজয়ী করবে। আমরা যেন তাদের দলে সামিল হতে পারি না। আমরা যতটুকু দেখতেছি সারা দেশেই, সারা পৃথিবীতে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব এবং কি হাদিসেই বলা আছে যে মালহামা হবে, মহাযুদ্ধ যেটা। সেই যুদ্ধে এমন পরিমাণে মানুষ মরবে যে একটা পাখি এক জায়গা থেকে ওড়া শুরু করবে, কিন্তু এমন একটা জায়গা বসার জায়গা পাবে না যেখানে একটা আমার লাশ পড়ে থাকবে না। এই সেই যুদ্ধটা আসলে কতটা ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক হবে। তো আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক, আমরা যেন সেই দলে সামিল হতে পারি, যে দলে সামিল হইলে আমরা দিন এবং এই ইসলামকে কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত রূপেই দেখতে পারবো এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমরাও দোয়া করি আপনারাও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শহীদ বা মৃত্যুবরণ করতে পারেন। আমরা শেষ জামানায় বাস করতেছি এবং শেষ সময়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। শেষ সময় নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা এখন থেকেই করতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট। বলেন ভাইজান। এটাই আসলে আমাদের কোরআন হাদিসে যে বিষয়গুলো নবী রাসূলগণ বা আল্লাহ পাক উল্লেখ করে দিচ্ছে, সেগুলো কিন্তু এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। রূপ নিচ্ছে। আর এই যে এই ইহুদিদের কিন্তু সারা বিশ্বটা তছনছ করে ফেলাইছে। সারা বিশ্বে ওদের পদচারণ এবং প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেই তাদের যেন একটা খারাপ যে জিনিসগুলো, সেই জিনিসগুলো দিয়ে ওরা খারাপই করতেছে। কিন্তু কোনো কোনো ধর্মের লোকজনই কিন্তু ওদের ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু এই জেরুজালেমে যে মুসলিম ভাই বোনেরা, মুসলিম ভাই বোনেদের যে নির্যাতন বা যে ধরনের যে তারা ই করতেছে, এতে বোঝা যাচ্ছে যে এরা কিন্তু সারা বিশ্বে এমন এক পূর্ণ মহাযুদ্ধ সৃষ্টি করে দিবে, যেখানে বিশাল আকারের এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে, রক্তক্ষরণ রক্তপাত হবে। অতএব আমাদের মুসলিম সকল ভাইদের এখন থেকে আমাদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। বেশি বেশি কোরআন হাদিসের যে আমলগুলো, এগুলো বেশি বেশি আয়ত্ত করতে হবে, শিখতে হবে এবং দিনই পথে আমাদের চলতে হবে। এটাই আর কি, আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এখন থেকে আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে যেন আমরা সহি ঈমান নিয়ে সঠিক মুসলমান হিসাবে যেন দুনিয়া থেকে ত্যাগ করতে পারি বা আমরা করতে পারি। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং আমরা বেশি বেশি যেন এই দিনই যে হাদিস কোরআনগুলো যেন আমরা বেশি বেশি পড়ি, আমল করি, একজন আরেকজনকে কাছে যেন পৌঁছায় দেই, তাদের নিয়ে যেন আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সকল মুসলমানদের ভিতরে কিন্তু পরিবর্তন আসবে।
সেক্ষেত্রে অতএব এগুলো আমাদের বেশি বেশি শিখতে হবে, এটাই সফল এবং করতে। এটা হচ্ছে মূল বিষয় যে আমরা এখন শেষ সময়ে বাস করতেছি, সময়ে আমরা একেবারে বসবাস করছি। পৃথিবীর শেষ কিয়ামতের সময়, অতি কিয়ামতের নিকটে। অতি নিকটে কিয়ামতের অতি নিকটেই যে, কিন্তু আমরা হ্যাঁ, অবস্থান অবস্থান করতেছি। করতেছি এবং অর্থাৎ কিয়ামতের যতগুলো আলামত অলরেডি শেষ এবং মেজর আলামত গুলো এখন আপনার আমরা অপেক্ষা করতে 70টা পারি। আলামত ছিল নাকি 70টা? 100-র ভিতরে 95টাই শেষ হ্যাঁ, হয়ে এখন গেছে। হয়তো 5টা, হ্যাঁ, 4-5টা বাকি আছে, 4-5টা সেগুলো বাকি আছে। হয়তো 1-2 বছরের ভিতরে আমরা হয়তো দেখতে অল্প পারবো সময়ের ইনশাআল্লাহ। ভিতরে এগুলো হয়তো বাস্তবে রূপ নেবে, আমরা এর প্রমাণ পাবো। অতএব এখন থেকে আমাদের সতর্ক হতে হবে। সতর্ক হতে হবে, বেশি বেশি আমাদের হাদিস কোরআন গুলো পড়তে হবে, ছেলে মেয়েদের শিখাইতে হবে। প্রতিবেশী যারা আছে, যদি আপনার শত্রু হয় তাকেও আপনার মাফ হ্যাঁ, করে দিতে হবে, তাকেও যেন এই দিনের দাওয়াত দিতে হবে, ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে, কোরআন হাদিসের কথা বলতে হবে। এটাই আমাদের সকল মুসলিম ভাইদের আহ্বান। ও আমাদের জন্য আমাদেরও যেন সংশোধন হয়, সেজন্য আমাদেরও দোয়া করবেন। করতে পারি স্ত্রী পরিবার পরিজনদের নিয়ে সকলের প্রতি আমাদের দোয়া রইল। অতএব পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন। এটাই এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের রিয়াকশন এখানে শেষ করতেছি। আশা করি আমাদের ভিডিও আমাদের সাথে আপনারা যারা দেখছেন তাদের ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক তো করবেন, সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং বেল আইকনটা দিয়ে রাখবেন যাতে কোনো ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। আমরা ইসলামিক যত ভিডিও আছে আমরা প্রত্যেকটা আমরা ভিডিও এগুলো নিয়ে আমরা একটার পর প্রচার একটা, করার চেষ্টা করব, বেশি বেশি এগুলো একটু শেয়ার করবেন, শেয়ার করবেন। যেন আমাদের এক মুসলিম ভাই আর এক মুসলিম আপনার মাধ্যমে যেন আর এক মুসলিম ভাই যেন শিখতে পারে, তার মাধ্যমে এইভাবে যেন প্রচারটা হয় পারে। বাড়ে। হ্যাঁ, বেশি বেশি শেয়ার তো করবো। আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।